Hello. Yes, sir. Okay. Sorry for the disturbance. थोडंसं लाईट प्रॉब्लेममुळं दुसऱ्याला मी जावं लागलं. Okay. So we'll revise within 2 minutes. काय सांगितलं होतं? नेक्स्ट पॉईंट काय होता? कन्सेप्ट ऑफ फीडबॅक एम्प्लिफायर. Okay. In concept of feedback amplifier, we have to see the operation of feedback amplifier in detail. Already we have seen the feedback process. The feedback process is the process of injecting some of the part of output signal and it is given back to the input signal. Okay. The amplifier with feedback process is known as feedback amplifier. And there are two types of feedback amplifier, positive feedback amplifier and negative feedback amplifier. If the feedback signal and input signal are in phase, then this feedback signal is known as positive feedback. If the feedback signal and input signal are out of phase, then this type of feedback is known as negative feedback. Okay. So in this block diagram, a basic block diagram of feedback amplifier, first block is the source signal. We can say we can take voltage source or we can take current source in this block. Second block is the feedback network. As already we have discussed, feedback network is the network which will take some of the part of output and it is given as input to the amplifier, or it will be added with the input signal and final input signal will be given as input to the amplifier circuit. Okay. So here in feedback network, I have written the equation beta is equal to Vf divided by Vo. Okay, so here Vf is the feedback signal, Vo is the output signal. We have added Vo, that is output voltage of amplifier, as input to the feedback network. Means here for the feedback network, input signal is the output signal of amplifier, that is Vo. So with the help of this feedback network, I have taken the beta fraction of output signal Vo. Here beta fraction, it is also called as feedback factor. Okay, and it is given by Vf divided by Vo. Means Vf, that is feedback signal, is equal to beta into Vo. Means here that is beta into Vo is the feedback signal Vf, that Vf is connected to the mixer, and with the help of this mixer, that external source signal, that source signal is we can call as the external source signal. So the external source signal and that feedback signal Vf are added with the help of mixer block. What is the work of the mixer blocks? ही तुमचा एक्सटर्नल सोर्स सिग्नल जो आहे आणि पूर्ण फीडबॅक सिग्नल आहे आणि तुमचं काम कोण करतं तर मिक्सर करतोय. मिक्सिंग करणं सिंपल मध्ये जसं नावानच आहे, ही सोर्स सिग्नल आणि फीडबॅक सिग्नल दोघांचं मिक्स करून त्याचं जे आउटपुट येईल that output signal will be act as a input to the amplifier. Okay. आणि इथं जो तुमचं सॅम्पलिंग नेटवर्क आहे, व्हॉट इज द वर्क ऑफ सॅम्पलिंग नेटवर्क? सॅम्पलिंग नेटवर्क काय काम आहे? जे आउटपुट ऑफ एम्प्लिफायर व्ह्यू आहे, दॅट व्ह्यू जे सॅम्पलिंग करून जे सॅम्पल्ड आउटपुट सिग्नल आहे, दॅट सॅम्पल्ड आउटपुट सिग्नल गिव्हन टू द इनपुट फॉर द फीडबॅक नेटवर्क. आणि फीडबॅक काम काय आहे? त्याच्यातलं द फ्रॅक्शन ऑफ द पार्ट घेऊन फीडबॅक ऍज अ फीडबॅक म्हणून कुणाला द्यायचं, परत एम्प्लिफायरला द्यायचं. म्हणजे तो एक्सटर्नल येतो, मिक्सर मिक्स करून परत एम्प्लिफायरला देतो. सिंपल मध्ये वर्किंग आहे. कळले? आता वन बाय वन. मिक्सर मध्ये पण दोन टाईप आहेत, सॅम्पलिंग नेटवर्क मध्ये पण दोन टाईप आहेत, ते बघायचं आपल्याला. दी ब्लॉक डायग्राम बद्दल सांगितलं. आफ्टर दॅट फिगर बी शोज द सेरीज मिक्सिंग. आता फिगर बी जी तुमची आहे त्यामध्ये काय सांगितलं त्यांनी? सेरीज मिक्सिंग. नंतर फिगर सी जे आहे त्यामध्ये काय सांगितलं त्यांनी की व्होल्टेज शंट मिक्सिंग. ओके. आता मिक्सिंग मध्ये त्यांनी काय म्हटले? दोन टाईप आहे. देर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सिंग, सेरीज मिक्सिंग अँड शंट मिक्सिंग. आता ही जी फिगर आहे, फिगर बी, series mixing, it shows the series mixing. In series mixing, the feedback signal is connected in series with input signal. आता हा जो तुमचा फीडबॅक नेटवर्क आहे, फीडबॅक नेटवर्क मी काय म्हटलं? द आउटपुट ऑफ फीडबॅक नेटवर्क इज द फीडबॅक सिग्नल. जो फीडबॅक नेटवर्क आहे त्याचं आउटपुट काय असणार आहे? फीडबॅक सिग्नल आहे. म्हणजे काय आहे? व्हीएफ आहे. व्हीएफ इज इक्वल टू काय आहे? बीटा इंटू व्ह्यू आहे. अँड दॅट बीटा इंटू व्ह्यू म्हणजेच काय? व्हीएफ. अँड दॅट व्हीएफ इज द फीडबॅक सिग्नल. दॅट फीडबॅक सिग्नल इज कनेक्टेड इन सेरीज विथ द इनपुट सिग्नल. बरोबर आहे का? हा तुमचा इनपुट सिग्नल व्हीएस, मी व्होल्टेज इनपुट सिग्नल घेतला व्हीएस, दॅट इज व्होल्टेज सोर्स. I have taken the voltage as input signal, that is Vs. In series mixing, that Vs, or we can say that input signal, and that Vf as a feedback signal are connected in series. हे series connection आहे. बरोबर आहे का? म्हणजे एक लूप होता कम्प्लीट. त्या लूप मध्ये इथला मधली लाईन कट केली आणि इथं एक टर्मिनल जोडलं, दुसरं टर्मिनल जोडलं, म्हणजे सेरीज कनेक्शन झालं. एक टर्मिनल इकडे आणि दुसरं टर्मिनल इकडे जोडलं, म्हणजे सेरीज कनेक्शन झालं. बरोबर आहे का? आता दुसरं जे मिक्सिंग आहे ते शंट मिक्सिंग आहे.
In shunt mixing, this feedback signal VF is connected in shunt with the इनपुट सिग्नल. इनपुट सिग्नल तुमचं हित आहे. इनपुट सिग्नलचं एक टर्मिनल हित आहे, दुसरं टर्मिनल हित आहे. शंट म्हणजे पॅरल. पॅरल कनेक्शन कधी म्हणतो आपण, दोन्ही टर्मिनल एकमेकाला जोडलेले असतील. म्हणजे व्हीएचचं पहिलं टर्मिनल आणि व्हीएफचं पण दुसरं पहिलं टर्मिनल एकमेकाला जोडले. परत व्हीएचचं दुसरं टर्मिनल इथं आणि परत इथं व्हीएफचं पण दुसरं टर्मिनल एकमेकाला जोडले. जेव्हा दोन कंपोनंटचे दोन्ही वरचे दोन टर्मिनल खालचे दोन टर्मिनल एकमेकाला जोडलेले असते त्याला म्हणायचं पॅरल कनेक्शन म्हणजे शंट कनेक्शन. सो इन शंट मिक्सिंग the VF signal and input signal are connected in shunt. In series mixing, VF signal and input signal are connected in series. बरोबर आहे. फक्त ही साईड फक्त आपल्याला दाखवायची म्हणून वन साइडच काढलेली, इकडे राईट साइड काढलेली नाही. कळलं का? All of understood what is meant by series mixing, what is meant by shunt mixing. Based on that, we have to see the different types of topologies of feedback amplifier. The voltage series, voltage shunt, current series, current shunt. हे समजलंय का? What is meant by shunt mixing, what is meant by series mixing? सृष्टी, सृष्टी जगदाळे. हो सर, समजलं. शेफाली. यस सर. ओके. म्हणजे सिंपल मध्ये सांगायचं म्हटलं तर काय नावामध्ये जाईल, सेरीज मिक्सिंग म्हणल्यानंतर काय, सेरीज मिक्सिंग मध्ये फीडबॅक सिग्नल आणि इनपुट सिग्नल सेरीज मध्ये जोडलेले असते. शंट मिक्सिंग मध्ये फीडबॅक सिग्नल आणि इनपुट सिग्नल शंट मध्ये जोडलेले असते. दॅट्स इट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, सॅम्पलिंग. आता करंट सॅम्पलिंग आणि व्होल्टेज सॅम्पलिंग. नेक्स्ट आहे तुमचं सॅम्पलिंग. त्याच्यामध्ये पण दोन टाईप आहेत. सॅम्पलिंग नेटवर्क आर ऑफ टू टाइप्स, दॅट इज व्होल्टेज सॅम्पलिंग अँड करंट सॅम्पलिंग. ओके. आता जी व्होल्टेज सॅम्पलिंग आहे, इथं फिगर ई आहे व्होल्टेज सॅम्पलिंग. इन व्होल्टेज सॅम्पलिंग फीडबॅक नेटवर्क इज कनेक्टेड इन शंट विथ द आउटपुट सिग्नल. आता आपण काय म्हणतोय, दिस आर एल इज द लो डिस्टन्स अँड अक्रॉस दिस आर एल वेअर मेजर व्होल्टेज व्ह्यू अक्रॉस आपण घेऊ. मला व्होल्टेजचा काही घ्यायचा असेल किंवा सॅम्पल घ्यायचा असेल काहीतरी, तर मला इथं असं ब्रेक करून इथं असं मध्ये जर सेरीज मध्ये जोडलं तर चाललं का नाही. मला ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज घ्यायचंय. आर एल आहे आणि आर एलच्या अक्रॉस व्होल्टेज काय आहे, आउटपुट व्होल्टेज आहे. जर मला आउटपुट व्होल्टेज किंवा व्होल्टेजचा सॅम्पल घ्यायचा आहे तर मला काय त्याच्या अक्रॉस जोडायला लागेल ना फीडबॅक नेटवर्क. त्याच्या अक्रॉस जोडले बघायचं, एक टर्मिनल इथं खाली जोडले, ते दुसरं टर्मिनल वरती जोडले, म्हणजे हे अक्रॉस कनेक्शन झालं, म्हणजे शंट कनेक्शन झालं. इन व्होल्टेज सॅम्पलिंग द फीडबॅक नेटवर्क इज कनेक्टेड इन शंट विथ द आउटपुट सिग्नल. बरोबर आहे का? कनेक्टेड विथ द आउटपुट सिग्नल. आणि करंट सॅम्पलिंग मध्ये बघा, आता हा एक तुमचा लूप आहे, याचं असं कन्सिडर करता एक तर स्क्रीनशॉट म्हणून घेतो मी आपल्यास तर. I will put that value here. Control V. Okay. ठीक आहे. आता सुरुवातीला हे असं असणार आहे. ओके. हा लूप आहे. ह्याच्या क्रॉस मला ह्याचा काही पार्ट पहिल्यांदा जर व्होल्टेज असेल, व्होल्टेजचा पार्ट म्हणल्यानंतर व्होल्टेज कशा क्रॉस असणार, आर एल परत आहे. आर एलच्या क्रॉस व्होल्टेज घ्यायचं म्हणल्यानंतर मला एक पॉईंट इथं एक पॉईंट करून चालणार का नाही चालणार. कारण ह्याच्या क्रॉस व्होल्टेज घ्यायचं म्हणून मी काय करणार ना, एक पॉईंट जो आहे तो इथं जोडणार, दुसरा आहे तो इथं जोडणार, जे की तुम्हाला इथं दाखवले कनेक्शन ते. आता जस्ट करंटचं करताय. करंटचं करण्यासाठी हा तुमचा कम्प्लीट लूप असणार सुरुवातीला. इनिशियल स्टेज ही कम्प्लीट असेल, क्लोज लूप असणार आहे. इथे तुमचं व्होल्टेज भेटतंय, हा क्लोज लूप आहे. ह्याच्यामधून सपोज फॉर एक्झाम्पल काहीतरी करंट फ्लो होतोय, असं सपोज मी म्हणतो आय करंट फ्लो होतोय. ओके. मग ह्या लूप मधनं फ्लो होणार आय करंट, म्हणजे त्या करंटचा मला काहीतरी सॅम्पल घ्यायचा किंवा पार्ट घ्यायचा आहे म्हणल्यानंतर मला काही अक्रॉस जोडून चालेल का. करंट आपण सिरीज मध्ये मेजर करतो, म्हणजे मिलीमीटर जर आपण सिरीज मेजर तर करंट दाखवतो. मला इथला करंटचा काहीतरी सॅम्पल घ्यायचा म्हटल्यानंतर मला इथं कट पॉईंट करावं लागेल. त्याच्यात दोन कट पॉईंट करून इथं इथं टर्मिनल घेतल्यानंतर मला करंट भेटेल. इथनं काय झालं, करंट तुमचा इकडे आला. म्हणजे फॉर करंट सॅम्पलिंग टू टेक द सॅम्पल ऑफ करंट or current sampling, we have to connect the feedback network. This is the feedback network. That feedback network is connected in series with the output signal. या output signal आहे तुमचा त्याच्या series मध्ये जोडला. कळलं? In current sampling, the output signal is connected in series with the feedback network. कळलं का? बघा अशी किती पॉइंट आहेत, 4 पॉइंट आहेत. तर एकदा बघा. So by concept of feedback amplifier, it consists of 5 blocks. First one is the source signal. It can be voltage source or it can be current source. Voltage source असेल किंवा current source. दुसरं feedback network. Feedback network
is the network which will take the some sample of output and it is given back to the input. This is the work of feedback network. या आउटपुटचं काहीतरी सॅम्पल घ्यायचं, काहीतरी फ्रॅक्शन ऑफ पार्ट घ्यायचा आणि तो कोणाला द्यायचा, इनपुटला द्यायचा. मिक्सरचं काय काम आहे? द मिक्सर विल mix the external source signal and the feedback signal from the feedback network. या दोघांचं मिक्सिंगचं काम करते. In mixing there are two types, series mixing and shunt mixing. In series mixing, this input signal and feedback signal are in series. In shunt mixing, this input signal and feedback signal are in shunt. जे की दाखवले. This is the series mixing. This is the shunt mixing. Okay. Then next, amplifier. What is the work of amplifier block? Amplifier block is the amplify the input signal and give the output signal. म्हणजे input final त्याला VI भेटलंय, त्या VI ला amplify करणार, amplification करणार and will give the output signal VO. Then sampling network. What is the work of sampling network? Sampling network will take the sample of output signal, that will be a voltage signal, that will be the current signal. In sampling network also there are two types. First is the current sampling, second is the voltage sampling. Current sampling मध्ये काय होतं मग? In current sampling this feedback network and sampling network are in series. And voltage sampling this feedback network and sampling network are in shunt. And that is shown in figure D and E. Current sampling मध्ये हा तुमचा जो feedback network आहे, it connected in series with the voltage output signal. And in voltage sampling, this feedback network is connected in shunt with the output signal. That's it. This is the concept of feedback signal or feedback amplifier. This is the second point, concept of feedback amplifier. I think all of you understood the concept of feedback amplifier with the help of basic block diagram of feedback amplifier. It is figure 8. All of you understood? If anybody is having any problem, then you can ask. समजले का? Yes, no, बोला पटकन. Yes, sir. Okay. The next point number 3, transfer ratio or the transfer gain of the amplifier. Next point is the transfer ratio or the transfer gain of the amplifier. Okay. So this figure A shows the basic amplifier block diagram or the ordinary amplifier or the normal amplifier block diagram. And actually based on the transfer ratio or the transfer gain of the amplifier, we have to see the different parameters. Okay. So this is the block of amplifier. Here input signal is applied to the left side, and at the right side we have to measure the output signal with the gain of amplifier is the A. Here we can say that a transfer ratio or the transfer gain of the amplifier is the ratio of output signal of amplifier to the input signal of amplifier. म्हणजे हा एक amplifier आहे, amplifierचा ब्लॉक आहे, त्याला काहीतरी इनपुट सिग्नल अप्लाय केलाय, त्याचा काहीतरी आउटपुट सिग्नल येणार आहे. आणि ट्रान्सफर रेशो किंवा ट्रान्सफर गेन म्हणजे सिंपल मध्ये सांगायचं म्हणलं तर काय, आउटपुट सिग्नल ऑफ एम्प्लिफायर डिवाइड बाय इनपुट सिग्नल ऑफ एम्प्लिफायर. त्याच्या आउटपुटला काय असेल तो सिग्नल, त्याच्या इनपुटला काय असेल डिवाइड बाय ती व्हॅल्यू. म्हणजे जर माझा आउटपुट आहे व्होल्टेज, इनपुट आहे करंट, तर व्होल्टेज बरोबर करंट म्हणजे तो तुम्हाला ट्रान्सफर गेन झाला. माझा आउटपुट पण करंट आहे, इनपुट पण करंट आहे, म्हणजे आउटपुट करंट बरोबर इनपुट करंट म्हणजे तुम्हाला ट्रान्सफर गेन झाला. माझं इनपुट पण व्होल्टेज आहे, आउटपुट पण व्होल्टेज आहे, तर आउटपुट व्होल्टेज बरोबर इनपुट व्होल्टेज माझा ट्रान्सफर गेन झाला. ओके. म्हणजे सिंपल लँग्वेज मध्ये काय सांगायचं, ट्रान्सफर गेन is the ratio of output signal of amplifier to the input signal of amplifier. Okay. Then first parameter we are going to see is that if input signal to the amplifier, हे जे amplifier आहे त्या amplifierला input signal तर तुमचं input voltage आहे VI. मी काय म्हणतोय, input signal to the amplifier is the input voltage VI and output signal of amplifier is the output voltage VO. Then transfer gain is given by, काय करतो मी स्क्रीनशॉट मारून घेतो, तो पेस्ट करतो. ओके. पहिलं पॅरामीटर आपल्याला बघायचं आहे. द फर्स्ट पॅरामीटर आर गोइंग टू सी. बघा फर्स्ट पॅरामीटर काय म्हणतोय मी. ओके. ए इज द नोटेशन फॉर द ट्रान्सफर गेन. ए इज इक्वल टू काय म्हटलं मी, इनपुट सिग्नल टू द एम्प्लिफायर इज द इनपुट व्होल्टेज VI, आउटपुट सिग्नल ऑफ द एम्प्लिफायर इज द आउटपुट सिग्नल VO. देन ट्रान्सफर गेन काय येणार, मग काय येणार, ट्रान्सफर गेनची डेफिनेशन आता सांगितली ना, VO बाय VI. ओके. म्हणजे A इज इक्वल टू VO डिवायडेड बाय VI.
आणि व्हीओ डिवाइड बाय व्ही आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे काय असते त्याला काय म्हणतो आपण व्हीओ इनपुट पहिले तुम्हाला बघितली आउटपुट व्होल्टेज इनपुट व्होल्टेज व्होल्टेज एम्प्लिफायर बरोबर आहे का हे फक्त नुसतं ए जे आहे ते नोटेशन कसं आहे ट्रान्सफर गेनचं आहे आणि पहिले इनपुटला काय आहे इनपुट इनपुट व्होल्टेज आउटपुट ट्रान्सफर गेन काय झाला आउटपुट व्होल्टेज डिवाइड बाय इनपुट व्होल्टेज आउटपुट व्होल्टेज व्ही आहे इनपुट व्होल्टेज व्ही आहे VO divided by VI, but we know that VO divided by VI means voltage gain of amplifier and it is given by T. बरोबर आहे का? AV is the voltage gain of amplifier and it is the ratio of output voltage divided by input voltage. म्हणजे फर्स्ट पॅरामीटर डिफाइन झालं का? पहिलं पॅरामीटर आउटपुट व्होल्टेज डिवाइड बाय इनपुट व्होल्टेज. समजलं? सेकंड पॅरामीटर. सेकंड पॅरामीटर मी काय करतो कन्सिडर सेकंड कंडिशन. सेकंड कंडिशन साठी मी काय म्हणतो त्याला इनपुट जो सिग्नल आहे इनपुट सिग्नलला तुमचा इनपुट करंट आहे फॉर इनपुट सिग्नल इन दिस एम्प्लिफायर हिअर इनपुट सिग्नल इज द इनपुट करंट I and output signal is the output HP is equal to VO divided by input current I. आउटपुट व्होल्टेज डिवाइड बाय इनपुट करंट आता व्होल्टेज डिवाइड बाय करंट त्याला म्हणजे व्होल्टेज डिवाइड बाय करंट असते हे का रेशो व्होल्टेज डिवाइड काय तुझा संजना करंट गेन व्होल्टेज डिवाइड बाय करंट म्हणजे व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन व्होल्टेज करंट अँड रेजिस्टन्स रिलेशन बिटवीन व्होल्टेज करंट अँड रेजिस्टन्स शिवानी येस सर. सांगा रिलेशन बिटवीन व्होल्टेज करंट अँड रेजिस्टन्स V is equal to IR. V इज इक्वल टू आय आर बरोबर मग जर तुम्हाला माहिती आहे बेसिक इक्वेशन काय V इज इक्वल टू आय आर रिलेशन बिटवीन व्होल्टेज करंट अँड रेजिस्टन्स बरोबर आहे का मग आता इथं मी काय झाले बघा की V डिवाइड बाय आय आहे ना मग आता जर V इज इक्वल टू आर आहे जर आय इकडे घेतला मग V डिवाइड बाय आय म्हणजे काय होणार आर का रेजिस्टन्स येणार का हा सर. मग हेच विचार मी ट्रान्सफर output signal is the output voltage. So transfer gain is given by A is equal to VO divided by II, and that output voltage divided by input current is known as trans resistance. त्याला आपण काय म्हणतो ट्रान्स रेजिस्टन्स ह्या भाषेमध्ये ट्रान्सफर गेनच्या भाषेमध्ये ट्रान्स रेजिस्टन्स म्हणतो इट इज डिनोटेड बाय चार पॅरामीटर आपल्याला ट्रान्सफर गेन पहिलं व्होल्टेज गेन दुसरा रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स म्हणजे व्होल्टेज करंट आहे ना आउटपुट व्होल्टेज डिनोटेड बाय is no trans Your voice is not properly audible. बाकीच्या नाही तो प्रॉब्लेम सृष्टीला येत नाही का नाही सर आवाज येत नाहीये बरोबर हॅलो सर आवाज क्लिअर येत नाहीये 1 second. Someone? Yes, sir.
औदुंबर चव्हाण हा सर. आवाज येतोय का? हा सर, आता येतो. आवाज येतोय का म्हटलं? हा सर, येतोय. बाकीच्या आता येतो सर आवाज. शेफाली, येस सर, आता येतोय. शिवानी येतोय का आता? हा सर, ओके, येतोय. ठीक आहे. कुठपर्यंत आलो आपण? सेकंड पॅरामीटर. Input signal is the input current, output signal is the output current. So current transfer gain is given by A is equal to VO divided by II, and we know that voltage divided by current म्हणजे resistance, and it is denoted by the Rm, and it is also called as trans resistance. All of understood the second parameter? Then we will go for the third parameter. Third parameter आपण काय करूया? We'll consider the third condition for the third parameter. Okay. थर्ड कंडिशन काय म्हटलंय मी? द इनपुट सिग्नल इज द इनपुट व्होल्टेज VI and the output signal is the output current IO. म्हणजे ए काय येणार मग? ए इज इक्वल टू आउटपुट सिग्नल कुठला आहे तुमचा? IO, आउटपुट करंट. इनपुट सिग्नल काय? इनपुट व्होल्टेज VI. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन करंट, व्होल्टेज अँड रेजिस्टन्स आपण बघितलं. V इज इक्वल टू I इंटू R. देन रेशो ऑफ करंट डिवाइड बाय व्होल्टेज. रेजिस्टन्सच्या इनव्हर्स काय असते? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. व्होल्टेज डिवाइड बाय करंट म्हणजे रेजिस्टन्स असते, बरोबर आहे का? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स काय असते? काय म्हणतो त्याला आपण? ऍडमिटन्स म्हणतो. बघितलं होतं आपण ह्याच्यामध्ये हायब्रिड मॉडेल ऑफ एम्प्लिफायर मध्ये, बरोबर आहे का? सो द थर्ड पॅरामीटर, इनपुट सिग्नल इज द इनपुट व्होल्टेज VI, आउटपुट सिग्नल इज द output current IO. So the transfer gain A is given by IO is the output current, VI is the input voltage. So IO divided by VI, and it is denoted by GM, and it is called as a transconductance. Admittance ला तिने conductance म्हटलेला आहे. Admittance किंवा conductance. It is denoted by transconductance. Ratio of current divided by voltage is known as admittance or conductance. So this is the third parameter. Transconductance is given by IO divided by VI, and it is denoted by GM. Okay. Then fourth parameter we will see. This parameter number 4. Here in parameter number 4, input signal is the input current II. Output signal is the output current IO. Then transfer gain A is equal to output parameter काय तुमचं? आउटपुट करंट IO. इनपुट काय आहे? इनपुट करंट II. हे काय आहे? आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट. इट इज नोन ॲज आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, नोन ॲज मेगा. काय म्हणतो त्याला आपण? आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट. Ratio of output current divided by input current is known as current gain of amplifier, and it is denoted by AI. Okay, ratio of output input is known as voltage gain of amplifier. It is denoted by AV, first parameter. Ratio of output current divided by input current, that is IO divided by II. It is denoted by AI, and it is known as current gain of amplifier. Basic आहे concept या. Okay. समजले? 4 parameter of the transfer gain. First is voltage gain AV, that is output voltage divided by input voltage, is the trans resistance, that is output voltage divided by input current. Third one is the trans conductance, that is output current divided by input voltage, and fourth one is the current gain, that is output current divided by input current, that is AI. Okay, so all of you understood? काय होते? आवाज येत नव्हता सर. येत नव्हता? बाकीच्यांना? शिवाने आवाज येत होता का?
येते सर आता. ज्यांना आवाज येत नाही ना त्यांचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असणार आहे. सगळ्यांना येत नसेल तर माझ्या साईडनं प्रॉब्लेम आहे. एखाद्याला येत नसेल ना तर तुमचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असणार आहे. तुमचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल तरी पण आवाज येत नाही. नेटवर्क कमी असेल तर आवाज तुम्हाला ब्लर येत नाही, असं तुटक येतो आवाज. आता ज्यांना ज्यांना आवाज येत नव्हता त्यांना रेंज कमी आली किंवा रेंज कमी झाली परत तुटक आवाज येतोय, परत रेंज वाढली फुल आवाज येतोय, असं होतं ते. सगळ्यांनाच येत नसेल तर तो माझ्याकडून प्रॉब्लेम आहे. पण काही जणांना व्यवस्थित आवाज येतोय, काही जणांना व्यवस्थित येत नाही, तर तुमच्या नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असणार आहे तो. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव कवर्ड 2 पॉइंट्स. कुठले कुठले पॉइंट्स? कन्सेप्ट ऑफ फीडबॅक एम्प्लिफायर. द सेकंड इज द ट्रान्सफर गेन ऑफ एम्प्लिफायर. In the transfer gain of amplifier, we have covered the 4 parameters: voltage, current, transcapacitance, and current gain. Okay. So in this way, from this chapter, 3 points are covered. Pehla kutla? Principle of feedback amplifier. Second one is the concept of feedback amplifier, and third one is the transfer gain of feedback amplifier. Okay. So in the next lecture, we will see the different types of feedback amplifier, or the different types of feedback connections. That is voltage series feedback connection, voltage shunt feedback connection, current series feedback connection, and current shunt feedback connection. That are the 4 topologies of feedback connections. There are the 4 types of feedback amplifier. First, we are going to see is that voltage series feedback amplifier, or the voltage series feedback connection. Okay. So in the next lecture, we will see the first type, that is feedback shunt, voltage shunt feedback connection. We will first of all we see the operation of voltage shunt feedback connection. Then we will see the problems or examples based on the voltage series feedback connection. Well, in the series bhagaya. Okay. For today, we will stop here. I will stop the screen and I will stop the recording, and then I will take the attendance. So don't leave the meeting before I will take